ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಮಿತಿಯವರ ನಿಯಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲು ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರನ್ನ, ಪಂಚಕೇದಾರೇಶ್ವರರನ್ನ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಲದೈವವನ್ನ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕುಲದೈವದ ಇಷ್ಟದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗ್ರಿ. ಹರಹವೋ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುರುದೇವ ಸದಾಶಿವಃ ಗುರುದೈವಾತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಪಂಚಾನನತನದ್ಭೂತಾನ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮನೋಪಮಾನ್ ಪಂಚಸೂತ್ರಕೃತೋ ವಂದೇ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಜಗದ್ಗುರುನ್. ಧರ್ಮಚಾರಿಣಿಂ ಶಂಭೋಃ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪರಂ ಶಿವಾಂ. ವಿವಿಧ ಶಾಪ ದೋಷ ತಾಪ ನಿವಾರಣ ಪೂರ್ವಕ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಸಕಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಗ ಆಯುಷ್ಯ ಯೋಗ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತೇನ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಸುಸಂದರ್ಭೆ ಧನುರ್ಮಾಸ ಸುಸಮಯೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಧಾಮ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ನಿವಾಸ ದಾಸೋಹ ಭವನ ನಂತರೆ ಪ್ರಸಾದ ಭವನ ಸಭಾಭವನ ಉದ್ಘಾಟನ ಪ್ರಯುಕ್ತೇನ ಏಕವಾಸರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಹಿಮವತ್ ಕೇದಾರ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ 1008 ಜಗದ್ಗುರು ಭೀಮಾಶಂಕರಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿ ಸನ್ನಿಧಾನೇನ ದ್ವಾರ ಸಂಗೀತಯುಕ್ತ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜಾ ಕರಿಷ್ಯೆ ಇತಿ ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ್ಯಃ. ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಕೇ ಜೈ. ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಕೇ ಜೈ. ಹಿರಾರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೇ ಜೈ. ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಭೀಮಾಶಂಕರಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಕೇ ಜೈ. ಮೂಲೇನ ಮಂತ್ರೇಣ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ಹರಃ ಓಂ ಆಪ್ಯ ಆಯಸ್ವ ಸಮೇತತೆ ವಿಶ್ವದಸ್ಸೋ ಮನುಷ್ಯಂ ಭವಾವಾಚಸ್ವ ಸಂಗತೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ. गोघृतेन स्नापयामि क्षीरेण स्नापयामि ईशान मंत्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि. ओम दधिक्रामणोकारिशं ज्येष्ठो रस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखकल्पनायं शिलाशद. श्री सांब सदाशिवाय नमः. गोदत्ता स्नापयामि मूलेन मंत्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि. ओम शुक्रमसे ज्योतिरसे तेजसे देवो वस्त्रविदोपनात्वा पवित्रेणामसूरस्य रश्मवेः. श्री सांब सदाशिवाय नमः. गोघृतेन स्नापयामि मूलेन मंत्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि. ओम मधुमाथा ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेन सन्तोषदेः मधुनक्ता मुतोषशो मधुमत्पार्थिवं व्रजः मधो जौरस्तु नापिताः मधुमानो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्यः मधुरेकः पुष्करापर्णे समभूत तस्यां कर्मणस्य कामसंवर्तत इदं सुजयमिते. श्री सांब सदाशिवाय ते नमः. नारिकेलसेन स्नापयामि मूलेन मंत्रेण
शुद्धोदकेन स्नापयामि हरः ओम अभ्यञ्जनं स्नानितं क्रियते श्री सांब सदाशिवाय नमः सुगन्धतैलं समर्पयामि मूलेन मन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि ओम प्रत अश्विनी पवमानः योगो दिव्याचक्रणपयसा जनिमणि प्रास्ताशयश्चये स्वामिरक्षणं कृत्यं तुष्णो वेदः श्री सांब सदाशिवाय नमः द्राक्षारसेन स्नापयामि मूलेन मन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि भुवनस्य राजा ऋषा पवित्रे अधिसनो वे बृहत्सोमो वावृदे श्री सांब सदाशिवाय नमः तदेन स्नापयामि मूलेन मन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि प्रवादिनो गव्या सोमासो अश्वया शुक्रासो वीरया शवः श्री सांब सदाशिवाय नमः मूलेन मन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि ॐ प्रजापतिर्वैतानि पक्ष्माणि दश्मपालाः दश्मपालः प्रस्तरो भवत्तेश वीतिरश्चे श्री सांब सदाशिवाय नमः शूरसेन स्नापयामि मूलेन मन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि ॐ पवित्रन्ते विकृतं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्यशीर्षतः अतत्तनुर्नतनामोऽश्रुते श्रुतासेवहन्तस्तत्समाशत श्री सांब सदाशिवाय नमः आम्लोदकेन स्नापयामि मूलेन मन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि ॐ अभ्यञ्जनम् अभ्यञ्जनाय यथा भागमेवैनान क्रीणाति श्री सांब सदाशिवाय नमः सुगन्धतैलेन स्नापयामि मूलेन मन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि ॐ अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात अन्नाद्यानेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं त्रयन्त्यपि संविशन्तीति श्री सांब सदाशिवाय नमः परमान्नोदकेन स्नापयामि मूलेन मन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि ॐ ऋतं सत्यं परब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् उर्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः श्री सांब सदाशिवाय नमः हिरण्योदकेन स्नापयामि मूलेन मन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि ॐ अनादिशाश्वतं शान्तं चैतन्यं चित्स्वरूपकं चिदङ्गं वृषभाकारं जिह्वस्फलिङ्गधारणं श्री सांब सदाशिवाय नमः भस्मनारयामि ॐ परमानन्द सौरभ्य परिपूर्ण दिगन्तरं प्रवाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वर श्री सांब सदाशिवाय नमः गन्धं धारयेत ॐ मक्षतान् धवलान् दिव्यान् स्थिरदण्डोलमिश्रितान् अर्पयामि महाभक्त्या प्रसीद परमेश्वर श्री सांब सदाशिवाय नमः अक्षतान् धारयामि ॐ त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणम् श्री सांब सदाशिवाय नमः बिल्वपत्राणि धारयामि ॐ तुर्यवनसम्भूतं नानागुणसमन्वितम् आनन्दसौरभं पुष्पं गृह्णामिदमुत्तमम् श्री सांब सदाशिवाय नमः नानाविधपुष्पाणि धारयामि ॐ वनस्पतिरसोपेतो गन्धाढ्यो धूपोत्तमः अग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्री सांब सदाशिवाय नमः धूपमाग्रापयामि ॐ स्वप्रकाश महादेव सर्वान्तस्तिमिरापः सभायाप्रान्तरं ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्री सांब सदाशिवाय नमः धूपं दर्शयामि ॐ नैवेद्यं षट्सोपेतं नानाभक्षसमन्वितं दधिक्षीरकृतोपेतं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् श्री सांब सदाशिवाय नमः नैवेद्यान्ते पानीयं समर्पयामि ॐ पूगीफलसमायुक्तं नास्पर्धेदयुक्तं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् श्री सांब सदाशिवाय नमः ताम्बूलान्ते विशेषार्घ्यं ददामि ॐ हिरण्यगर्भगर्भस्थं हिरण्यबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदं प्रयच्छामि प्रसीद परमेश्वर श्री सांब सदाशिवाय नमः स्वर्णदक्षिणान् समर्पयामि ॐ कर्पूरनिर्मितं दीपं स्वर्णपात्रे निवेशितं निराजितं मया भक्त्या गृहाण परमेश्वर श्री सांब सदाशिवाय नमः कर्पूरदीपं निराजयामि ॐ आगमार्थं तु देवानां कमलाभं
शिवाय शांताय नमः सोमाय शंभवे नमः शिवाय कल्याणी नमस्कारं करोमि श्रीमद्भगवद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। पाणि रूपाणि विचित्रदेहाय नामानि दुर्गावतरणासारे धारा पुरस्कार फुलस्सरः तदेव विद्वान् कृतयोति नान्यपन्थाय नाय विद्यते यज्ञेन यज्ञो देवाः तानि कर्माणि कृतमान्यासन् देहनाकं महिमानं तस्य देवाः असम्मते विश्वे लक्ष्मीश्वपन्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्रतम् इष्टं मनीषाण अहो मनीषाण सर्वं मनीषाण ॐ तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे महाराज की जय। महाराज की जय। श्री शैलगिरिनिवासाय नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। उत्तरकलशाय नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। सूर्यसिंहासनाधीश्वराय नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ईशान्यमुखोत्तमाय नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ईश्वरसिंहासनाधीश्वराय नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ओम जगद्गुरवे नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। श्री विश्वेश्वर भूरि भाग्यलहरी नित्यानंददानेश्वरी साक्ष मोक्षकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी दीक्षाते कृपावलंबनपूर्णेश्वरी चंद्रार्कानय कोटि कोटि सदृशा कालार्कवर्णेश्वरी चंद्रार्काग्नि समान कुंतलधरी चंद्रार्कबिंबाधरी माला पुस्तक पावनामृतधरी काशी
पंचमुख श्री परमेश्वर का पंचतत्व का जय जयकार पंचमुख से परमेश्वर का पंचतत्व का जय जयकार पंचाचार्य पंचरंग का जय
परमगुरु परमाराध्य महावाक्य पारब्रह्म गणपति सन्निधो आरोक्षर ऐतत्व वर्णभागी पिडियो धर्मशरणा गुरुवे जगद्गुरुवे करुणामूर्त बड़े निरूपणे ओम नमः शिवाय गंगाधर ओम नमः शिवाय गंगाधर श्रीमाशंकर गजेरारेश्वर श्रीमाशंकर गजेरारेश्वर ओम नमः शिवाय गंगाधर श्रीमाशंकर शिवाचार्य महाराज के, हिमालय केदारनाथ महाराज के, काशी विश्वनाथ महाराज के, कुमार महेश्वर स्वामी देवता महाराज
ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಣ್ವಕುಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿಯವರದು 2 ಸಂಕಲ್ಪ. ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನೀನೊಲಿದು ಪಾದವನ್ನಿಟ್ಟ ನೆಲವೇ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ, ಜಲವೇ ಪಾವನ ತೀರ್ಥ, ಸುಲಭ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದನೇ. ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೇದಾರ ವೈರಾಗ್ಯ ಧಾಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಂದೆ ನೋಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಾರುಣ್ಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಮಾತಾದ್ರೆ. ಎರಡನೇ ಮಾತು, ಗುರು ಕೃಪಾ ಸಿರಿ ಮುಂದೆ ನರನೇನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ಗುರು ಕೃಪಾ ಸಿರಿ ಮುಂದೆ ನರನೇನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ಬರಿ ಹುಸಿಯ ಹಸಿ ಮಣ್ಣು ಕರ ತುಂಬ ಋಣಭಾರ, ಗುರು ಕೃಪೆಯು ತವ ನಿಧಿಯೋ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಎನ್ನುವಂತೆ ಗುರು ಕೃಪೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನಂಬರಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೇ ಕಣ್ವಕುಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಕಣ್ವಕುಪ್ಪೆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗ ಇದೆ, ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ, ಪರಂಪರೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ತೋರಿಸುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವೆಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸದಾ ಕಾಲವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಈಗ ಕಣ್ವಕುಪ್ಪೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂಥ ಸುದಿನ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಕಾರುಣ್ಯ, ಕಣ್ವಕುಪ್ಪೆ ಗುರುಗಳ ಇವತ್ತು ಜನ್ಮದಿನ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪೀಠದ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕಣ್ವಕುಪ್ಪೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಲಿ, ಸದಾಕಾಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇದಾರ ಪೀಠ ಅವರಿಗೆ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜ್ಯರ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ಬೇಡುವಂತವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾಚಾರ್ಯರ ಕಾರುಣ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಣ್ವಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಗಳವರು ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತವರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬರೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11,888 ಜಪ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತವರು 10 ಪುಸ್ತಕ, 21 ಪುಸ್ತಕ, 105 ಪುಸ್ತಕನೂ ಬರೆದಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇದಾರ ಜಗದ್ಗುರು ನಿರಂತರ ಜಪ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೈ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತ ಮಂತ್ರ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತ ಮಂತ್ರ. ಯಾರು ಈ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಡೆದು ನಂಬಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಯಾರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ. ತಪೋಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣ್ವಕುಪ್ಪೆ ಗವಿಮಠಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪವಿತ್ರ ದಿವಸ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ. ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳೇ ಸೂರ್ಯ ದೇವನನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ನೀನು ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ 4-5 ಪಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 6-8 ಸಾವಿರ ಸದ್ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೆಲವರು ಶರೀರದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಸೇವೆ ಅಪರಂಪಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಳಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ತನು ಮನ ಧನ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಣವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೂವ ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ರಕಾರ ತನು ಮನ ಧನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸದ್ಭಕ್ತರು ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಗುರುವಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ತನು ಮನ ಧನ ಸೇವೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾತರು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಕಾರ್ಯ 6.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಅದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳದು. ಅದು ಹಿಮಗಿರಿ ಭವನ. ಆನಂತರ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸ್ತು. ಸದ್ಭಕ್ತರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕೂತು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಸತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಹಳ ಜನ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಯಿತು, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅನೇಕ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಕರಿಬಸಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪರಂಪರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪಾವನ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ, ಪ್ರಾಯಶಃ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತುಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ದೊರಕಿರುವಂತದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜವಾಗಿ, ಧರ್ಮದ ಕೀರ್ತಿಯಾಗಿ, ಧರ್ಮದ ತತ್ವವಾಗಿ ಧರಿಸಿದ ಜೇನು ಅದರ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಜೇನು ಬೇವಿನ ರಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಕಹಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದು, ಪರಂಪರೆಗೆ ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜೇನಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು, ಪ್ರಾಯಶಃ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸದ್ಭಕ್ತರಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾ ಹೊಂದಿರಲಿ, ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದಾರವಾದಂತ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಸದ್ಭಕ್ತರು ತಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತ್ಯಾಗ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಔದಾರ್ಯ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ, ಈ ಕಾರ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಲದೂ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು, ಅಂತಹ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಂತಃಕರಣ ಕೃಪಾ ಕಾರುಣ್ಯ, ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಪ್ರಸಾದ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗೇಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ